हे गाइस, वेलकम टू सायंस स्टडी सेंटर। आज આપણે વાત કરીશું પ્રવાહી દ્રાવણોના બાષ્પ દબાણ વિશે। કોની ચર્ચા કરવાના છીએ? પ્રવાહી દ્રાવણોના બાષ્પ દબાણ। तो प्रवाही द्रावण, तो प्रवाही द्रावणनी अंदर द्रावक तरीके कोण होय? तो प्रवाही होय। प्रवाही द्रावण छे एटले द्रावक तरीके तो प्रवाही जशे, द्रावक प्रवाही होय। द्राव्य पदार्थ गमे ते होई सके, वायु पण होय, प्रवाही पण होय, घन पण होय। द्राव्य कोई पण होई सके, वायु, प्रवाही अथवा घन। प्रवाही द्रावण एटले के द्रावक तो प्रवाही ज होय, परंतु द्राव्य ए वायु, प्रवाही अथवा घन होई सके। तो लास्ट विडियो में आपणे वायुनी तो चर्चा करी लीधी, बराबर। वायुनी द्राव्यतानी चर्चा करी, हेनरीनो नियम लगायो हतो। तो हवे आपणे बाकी रह्युं प्रवाही अने घन द्राव्यनी प्रवाही द्रावकमां द्रावण विशेनी चर्चा करवानी बाकी रही है, बराबर। हवे अहींया जे आपणे चर्चा करीशुं ए चर्चा करीशुं बाष्प दबाण विषे। कोना विषे? बाष्प दबाण विषे। एटले के प्रवाही द्राव्यनुं प्रवाही द्रावकमां द्रावण अने तेनुं बाष्प दबाण, घन द्राव्यनुं प्रवाही द्रावकमां द्रावण अने तेनुं बाष्प दबाण, एनी आपणे चर्चा करीशुं। तो अहींया एक शब्द आयो बाष्प दबाण। तो पहला समझी लईए बाष्प दबाण कोने कहेवाय। तो टाइटल आपी दो बाष्प दबाण। तो एक पात्र लीधुं आपणे, शुं लीधुं? पात्र लीधुं। आ पात्रमांनी बधी ज हवा आपणे काढी लीधी। आ पात्र एकदम खाली कर दीधुं। एनी अंदर कोई हवानो पण कोई कण ना होवो जोईए, कि कोई हवा सिवाय बीजा पण कोई तत्व अथवा घटक कण होवो जोईए नहीं, कशुं ज होवुं जोईए नहीं। एटले के शून्यावकाश करी लीधुं। आनी अंदर आपणे लीधुं एक प्रवाही। शुं लीधुं? प्रवाही लीधुं। तो आ प्रवाहीनी अंदर प्रवाहीना घटक कणो हशे। तो आपणे एनी सपाटी उपर आ प्रवाहीना घटक कणो दर्शाव्या। आ शुं दर्शाव्या? प्रवाहीना घटक कणो। प्रवाहीना घटक कणो बधे हशे तो एनी सपाटी उपर आ रीते आपणे एना घटक कणो दर्शावी सकीए। हवे धीरे धीरे शुं थाय? आ प्रवाहीना घटक कणो बाष्प कलामां जशे। शुं थशे? धीरे धीरे एमनुं बाष्पीभवन थशे, बराबर। आ प्रवाहीना जे घटक कणो हता धीरे धीरे बाष्पमां जवा मांडे। तो अहींया एक घटक कण, अहींया घटक कण, अहींया घटक कण। तो शुं थशे? बाष्प कलामां जशे। हवे केम आ सपाटी परना घटक कणो बाष्प कला उपर जशे? सपाटी उपरना घटक कणो प्रवाही कलामांथी बाष्प कलामां गया। तो केम गया? तो एनुं रीजन एक छे कि आ कणोनी गति ऊर्जा वधारे होय। शुं होय? एमनी गति ऊर्जा वधारे होय। गति ऊर्जा वधारे होय कोना करता? तो आ नीचेना कणो होय प्रवाहीनी अंदर, नीचेना कणो हशे एना करता सपाटी परना कणोनी गति ऊर्जा वधारे होय। गति ऊर्जा वधारे होय एटले सरळताथी शुं थाय? प्रवाही कला छोड़ीने बाष्पमां फेरवाई जाय, बराबर। बीजुं के आ सपाटी परना जे कणो हशे एमना उपर ओछुं आंतराण्वीय आकर्षण बळ लागतुं होय। शुं लागतुं होय? ओछुं आंतराण्वीय आकर्षण बळ लागतुं होय। धारो के चलो आ एक नीचेनो कण छे, तो आ नीचेनो जे प्रवाहीनो कण होय एनी आजुबाजु बीजा प्रवाहीना कणो होय, तो एनी साथे ए शुं अनुभवे? आकर्षण अनुभवे, बराबर। एना उपर आकर्षणनी कई असर होय ए बधी बाजुथी होय, कारण के अहींया बधी बाजु शुं हशे? प्रवाहीना कणो हशे। सपाटी परना जो कणनी वात करीए तो सपाटी परनो जे कण होय मात्र नीचेनी तरफ ज शुं थाय? आकर्षण अनुभवे, मात्र नीचेनी तरफ ज आकर्षण अनुभवे, कारण के द्रावणना बीजा कणो नीचे हशे, एना उपर तो बीजा कोई कणो ज नथी। तो शेनुं आकर्षण?
એટલે કે પ્રવાહીની અંદર જે કણ હોય એના કરતાં એ ઓછું આકર્ષણ અનુભવે. તો બીજો મુદ્દો તમે લખી શકો કે સપાટી પરના ઘટક કણો ઓછું આકર્ષણ અનુભવે છે. ગતિ ઉર્જા વધારે હોય અને ઓછું આકર્ષણ અનુભવે એટલે સરળતાથી પ્રવાહી કલા છોડી દેશે, બરાબર, અને પ્રવાહી કલા છોડીને બાષ્પમાં ફેરવાઈ જશે. તો અહીંયા શું આવ્યા? પ્રવાહીમાંથી પ્રવાહીના કણો આવ્યા બાષ્પ કલામાં. આ ક્યાં સુધી ચાલતું રહેશે? ક્યાં સુધી પ્રવાહીની સપાટી પરથી કણો બાષ્પ કલામાં જશે? તો જ્યાં સુધી સંતુલન સ્થપાય નહીં ત્યાં સુધી. એટલે કે થોડા સમય પછી સંતુલન સ્થપાશે. સંતુલન સ્થપાશે. હવે સંતુલન સ્થપાય એટલે બાષ્પીભવનની ક્રિયાનો વેગ અને સંઘનન પ્રક્રિયાનો વેગ સરખા થશે. સપાટી પરથી બાષ્પમાં કણો જાય છે અને આ બાષ્પમાંથી કણો પાછા ક્યાં આગળ જાય? તો દ્રાવણની અંદર પણ જતા હોય. એટલે કે બાષ્પીભવનની ક્રિયા અને સંઘનનની ક્રિયા સાથે સાથે થતી હશે. સંતુલન સ્થપાશે એટલે બાષ્પીભવનનો વેગ અને સંઘનન પ્રક્રિયાનો વેગ સરખા થશે. એટલે કે પ્રવાહી કલામાંથી બાષ્પ કલામાં જતા કણોની સંખ્યા અને બાષ્પ કલામાંથી પ્રવાહી કલામાં આવતા કણોની સંખ્યા સરખી થશે. સંતુલન સ્થપાશે એટલે કે પ્રવાહીમાંથી બાષ્પ બનવાની ક્રિયા અને બાષ્પમાંથી પ્રવાહી બનવાની ક્રિયા બંને સરખી હશે. પ્રવાહીમાંથી બાષ્પ બને એને આપણે કહીએ છીએ બાષ્પીભવન. બાષ્પમાંથી ફરી પાછું પ્રવાહી બને એને આપણે શું કહીએ છીએ? સંઘનન. તો બાષ્પીભવન અને સંઘનન પ્રક્રિયાનો વેગ સંતુલન સમયે કેવો થઈ જશે? સંતુલન સમયે સરખું થઈ જશે, બરાબર. તો આ અવસ્થામાં આ બાષ્પ દ્વારા પ્રવાહીની સપાટી ઉપર દબાણ લાગશે. એ દબાણને કહીશું બાષ્પ દબાણ. સંતુલન સમયે એટલે કે આ પરિસ્થિતિની અંદર પ્રવાહી કલા દ્વારા બાષ્પ કલા દ્વારા પ્રવાહીની સપાટી ઉપર દબાણ લાગશે. તે દબાણને બાષ્પ દબાણ કહીશું. તે દબાણને શું કહેવાય? બાષ્પ દબાણ. અને હા, એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, આ જે પાત્ર લીધું એ અચળ તાપમાને લીધું હોય. ક્યારે લીધું છે? અચળ તાપમાને લીધું. એટલે કે તાપમાન કેવું હોય? ફિક્સ હોય, બદલાતું ના હોય. તમે કોઈ એવું થર્મોસ્ટેટ લઈ લો, બાજુમાં શું લઈ લો? થર્મોસ્ટેટ લઈ લો, એટલે એનું તાપમાન શું રહી જાય? અચળ રહી જાય. જે પણ તાપમાને તમે રાખ્યું હોય એ તાપમાન કેવું? જળવાઈ રહેવું જોઈએ. એટલે કે અચળ તાપમાને આ બધી પ્રક્રિયા થતી હશે. આ રચના ક્યારે હશે? તો અચળ તાપમાને હશે. તો બાષ્પ દબાણની વ્યાખ્યા હવે આપણે લખી શકીએ. શું લખી શકીએ? અહીંયા લખી દઉં. આ તમે લખતા રહેજો, સાથે સાથે નોટ ડાઉન કરતા રહેજો. બાષ્પ દબાણની આપણે વ્યાખ્યા લખી શકીએ. અચળ તાપમાને સંતુલન સ્થિતિમાં બાષ્પ કલા દ્વારા પ્રવાહીની સપાટી ઉપર લાગતા દબાણને તે પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ કહેવાય. તો બાષ્પ દબાણ કોને કહેવાય? તો આ એની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. તમે કોઈ પણ પ્રવાહી લો તો પ્રવાહી શું કરશે? બાષ્પમાં ફેરવાશે. પ્રવાહીમાં શું થશે? બાષ્પીભવનની ક્રિયા થશે. હવે અહીંયા બંધ પાત્ર કેવું છે? બંધ છે. આ પાત્ર કેવું છે? બંધ છે. તો જે પણ બાષ્પ બની એ અહીંયા જ શું રહેશે? અહીંયા સ્થગિત રહેશે, ઉડી નહીં જાય. એટલે બાષ્પ દબાણનો જ્યારે પણ કન્સેપ્ટ આપણે વિચારીએ ત્યારે વિચારવાનું બંધ પાત્ર. જો ખુલ્લું પાત્ર હોય તો બધી બાષ્પ તો જતી રહે, બરાબર. એટલે બાષ્પ દબાણ ક્યારે વિચારવાનું? તો બંધ પાત્રમાં વિચારવાનું. તો બંધ પાત્રની અંદર પ્રવાહી બાષ્પમાં ફેરવાય.
હવે સંતુલન તપાસે તો સંતુલન સ્થિતિમાં બાષ્પ કલા દ્વારા પ્રવાહીની સપાટી ઉપર શું થાય? દબાણ સર્જાય અને એ દબાણને આપણે કહીશું બાષ્પ દબાણ, તે પ્રવાહીનું. બરાબર. હવે આ જે બાષ્પ દબાણ હોય પ્રવાહીનું એ કેટલાક પરિબળોથી અસર પામે છે. પહેલી તો વાત કરીએ આપણે તાપમાનની. અહીંયા તાપમાન આપણે અચળ લીધું. ઓકે, તો જો તાપમાન બદલાય તો બાષ્પ દબાણમાં શું ફેરફાર થશે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો આ તમે લખતા રહેજો, સાથે સાથે સ્ક્રીનશોટ પાડી દેજો અને લખી દેજો. હવે ટાઇટલ આપો, બાષ્પ દબાણ પર તાપમાનની અસર. બાષ્પ દબાણ પર તાપમાનની અસર. તો ચલો અહીંયા એક ફિગર પેઇન્ટ દોરી દઉં. આ રહ્યું આપણું પ્રવાહી. અહીંયા એના કણો હશે જે ક્યાં જતા હશે? તો બાષ્પમાં જતા હશે. બરાબર. અને બાષ્પમાંથી ફરી પાછા પ્રવાહીમાં પણ આવતા હશે, એટલે કે સંતુલન સ્થપાયેલું હશે. તો બાષ્પ દબાણ પણ તાપમાનની અસર. તો જો તમે તાપમાન વધારો તો પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ વધશે. શું થશે? તાપમાન વધશે તેમ પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ વધશે. શું થશે? વધશે. કેમ આવું થાય? તો તાપમાન જો આપણે વધારીએ એટલે કે ઘટક કણોને ઉર્જા મળશે. ઘટક કણોની ગતિ ઉર્જામાં વધારો થશે. ઘટક કણોની ગતિ ઉર્જામાં વધારો થાય એટલે સરળતાથી ક્યાં જતા રહે? બાષ્પમાં જતા રહે. એટલે શું થયું? બાષ્પ દબાણમાં વધારો થયો. શું થાય? તાપમાન વધારીએ એટલે ઘટક કણોને ગતિ ઉર્જા મળે. ઘટક કણોને ગતિ ઉર્જા મળે એટલે સરળતાથી બાષ્પમાં ફેરવાય. કંઈક એમની જોડે ઉર્જા આવી ગઈ એટલે એના લીધે શું થશે? બાષ્પમાં જશે. એટલે બાષ્પ કલામાં કણોની સંખ્યા વધશે. હવે કણોની સંખ્યા વધશે એટલે શું થાય? એમના દ્વારા જે લાગતું દબાણ હશે એમાં પણ વધારો થશે. એટલે તમે એમ કહી શકો તાપમાન વધે તેમ બાષ્પ દબાણ વધશે. ખ્યાલ આવી ગયો કેમ થાય એવું? તો તાપમાન વધે તેમ ઘટક કણોને ગતિ ઉર્જા મળશે. ગતિ ઉર્જા મળશે એટલે સરળતાથી બાષ્પમાં ફેરવાય. બાષ્પમાં ફેરવાય એટલે બાષ્પ કલામાં એમની સંખ્યામાં વધારો થાય. સંખ્યામાં વધારો થાય એટલે બાષ્પ દબાણમાં વધારો થાય. ઓકે. બીજું, કઈ પ્રવાહીના સ્વભાવ પર પણ આધાર રાખશે. દાખલા તરીકે તમે એક ડીશ લીધી. શું લીધું? ડીશ લીધી. એવી ને એવી એક બીજી ડીશ લીધી. બંને ડીશો સેમ. એક ડીશની અંદર તમે પાણી લીધું. શું લીધું? પાણી. બીજી ડીશની અંદર તમે ઇથેનોલ લીધું. ઇથેનોલ લીધું. તો તમે જોશો કે ઇથેનોલ એ બાષ્પમાં ફેરવાશે. અહીંયા પાણી પણ શું થશે? ધીરે ધીરે બાષ્પમાં ફેરવાશે. આ રૂમ ટેમ્પરેચરે. બરાબર. સામાન્ય પરિસ્થિતિની અંદર તમે જો બે ડીશ લો, બે ડીશની અંદર એકમાં પાણી લો, એકમાં ઇથેનોલ લો, તો થોડા સમય પછી અથવા કેટલાક સમય પછી તમે જોશો કે ઇથેનોલવાળી ડીશ ખાલી થઈ ગઈ હશે. એટલે કે ડીશમાંથી બધો ઇથેનોલ વાયુ સ્વરૂપે ઉડી ગયો હશે. જ્યારે પાણીવાળી ડીશમાં થોડુંક કંઈક પાણી રહ્યું હશે. બરાબર. એટલે કે શું થાય? અહીંયા ઇથેનોલ ઝડપથી બાષ્પમાં ફેરવાય છે, જ્યારે પાણી ધીમે ધીમે બાષ્પમાં ફેરવાય છે. હા, પાણીવાળી ડીશ પણ કેટલાક સમય પછી ખાલી થઈ જશે. 2 અથવા 3 દિવસમાં એ પણ ડીશ કેવી થઈ જશે? ખાલી થઈ જશે. બધું પાણી બાષ્પમાં ફેરવાઈ ગયું હશે. પરંતુ એની પ્રક્રિયાનો વેગ કેવો? ધીમો. બાષ્પીભવનનો વેગ ત્યાં આગળ ધીમો છે, જ્યારે ઇથેનોલમાં બાષ્પીભવનનો વેગ વધારે છે. બરાબર. એટલે કે બાષ્પીભવનની ક્રિયા કોના ઉપર આધાર રાખશે? તો પ્રવાહી ઉપર આધાર રાખશે. એટલે કે બાષ્પીભવનના લીધે જે બાષ્પ દબાણ હશે એમાં પણ ફેરફાર આવશે. હા, અહીંયા બાષ્પ દબાણનો કોઈ કન્સેપ્ટ તમે લગાવી ના શકો, કારણ કે અહીંયા તો ખુલ્લું પાત્ર છે.
હવે ખુલ્લું પાત્ર હોય એટલે બધી બાષ્પ જતી રહે, તો બાષ્પ દબાણ ક્યાંથી લાગશે આની સપાટી ઉપર? એટલે જો તમારે પ્રેક્ટિકલ કરવું હોય તો તમે બંધ પાત્રમાં કરી શકો. તો અહીંયા શું થાય, તમે ટાઇટલ આપજો, સ્વભાવ પર આધાર રાખે. કોના ઉપર આધાર રાખે? સ્વભાવ પર આધાર રાખે. એટલે કે બાષ્પ દબાણ પર, દરેક પ્રવાહીના બાષ્પ દબાણ અલગ અલગ છે. કેમ? તો એના ઉપર સ્વભાવનો અસર થાય. દરેક પ્રવાહીનો સ્વભાવ અલગ અલગ હોય. જેમ કે અહીંયા જોયું, ઇથેનોલ ઝડપથી બાષ્પીભવન પામશે, પાણીનું બાષ્પીભવન ધીરે ધીરે થાય. એટલે કે ઇથેનોલનો એવો સ્વભાવ છે જેનું બાષ્પીભવન વધારે થાય છે. તો સ્વભાવ પણ એક એવું ઇમ્પોર્ટન્ટ પરિબળ છે જે બાષ્પ દબાણ ઉપર અસર કરશે. તો કેમ આવું થાય? કેમ ઇથેનોલ સરળતાથી બાષ્પમાં ફેરવાય છે જ્યારે પાણી એ સરળતાથી બાષ્પમાં ફેરવાતું નથી? તો એનું કારણ છે એના ઘટક કણો વચ્ચેની આકર્ષણની ક્રિયા. બંનેની અંદર ઘટક કણો હશે, ઘટક કણો એકબીજા સાથે જે આંતરક્રિયા કરતા હશે એના લીધે એના બાષ્પ દબાણમાં ફેરફાર થાય છે. તો જો આંતર આણ્વીય આકર્ષણ વધારે હોય, એટલે કે પ્રબળ, વધારે એટલે કે પ્રબળ હોય, તો બાષ્પ દબાણ ઓછું હોય. બાષ્પ દબાણ કેવું હોય? ઓછું હોય. જો આંતર આણ્વીય આકર્ષણ નિર્બળ હોય તો બાષ્પ દબાણ વધારે હોય. બરોબર? આ તમે બંધ પાત્ર માની લો. આ કેવું પાત્ર માની લો તમે? બંધ છે પાત્ર. એકમાં પાણી લીધું તો પાણીમાંથી બાષ્પ બનશે, પરંતુ આમાંથી જે બાષ્પ બનતી હશે એ વધારે નહીં બની શકે, કારણ પાણીના ઘટક કણોની અંદર પ્રબળ આંતર આણ્વીય આકર્ષણ થાય. કોની સાપેક્ષે? તો ઇથેનોલની સાપેક્ષે. ઇથેનોલમાં આકર્ષણ હશે, પરંતુ એ પાણીમાં જેટલું આકર્ષણ હશે એના કરતાં નિર્બળ હશે. કેમ આવું થાય? તો પાણીનો જો તમે અણુ જુઓ તો H2O હોય, ઓક્સિજન ઉપર 2 લોન પેર હશે, તો એ 4 હાઇડ્રોજન બંધ બનાવશે. કેટલા હાઇડ્રોજન બંધ બનાવશે? 4 હાઇડ્રોજન બંધ બનાવશે. આ લોન પેર દ્વારા બીજા પાણીના અણુના હાઇડ્રોજન સાથે બંધ બનાવશે. કયો બંધ બનાવશે? હાઇડ્રોજન બંધ બનાવશે. કેટલા? 4 હાઇડ્રોજન બંધ બનાવશે. જુઓ, 1 2 3 4. ઇથેનોલમાં પણ હાઇડ્રોજન બંધ જોવા મળશે. આમાં પણ હાઇડ્રોજન બંધ જોવા મળશે, પરંતુ એ એક જ હાઇડ્રોજન બંધ બનાવી શકે. અહીંયા દર્શાવી દઉં. ઇથેનોલમાં પણ હાઇડ્રોજન બંધ જોવા મળશે, પરંતુ એ એક જ હાઇડ્રોજન બંધ બનાવી શકે. અહીંયા ઓક્સિજન, અહીંયા હાઇડ્રોજન, અહીંયા એક બીજો ઓક્સિજન હશે અને એની જોડે હાઇડ્રોજન જોડાયેલો છે OH ગ્રુપનું. તો આની વચ્ચે શું થાય? હાઇડ્રોજન બંધ જોવા મળશે. બરાબર? એટલે કે એની અંદર હાઇડ્રોજન બંધ ઓછા જોવા મળશે, આની અંદર હાઇડ્રોજન બંધ વધારે જોવા મળશે. એના કારણે શું થાય? પાણીની અંદર પ્રબળ આંતરાણવીય આકર્ષણ હોય, ઇથેનોલની અંદર નિર્બળ આંતરાણવીય આકર્ષણ હોય. હવે જો પ્રબળ આંતરાણવીય આકર્ષણ હોય તો એને ઉર્જા મળે ને, તો બી ઘટક કણ સરળતાથી બાષ્પમાં ફેરવાય નહીં, કારણ કે પ્રબળ રીતે બીજા ઘટક કણો સાથે જોડાયેલો છે. અહીંયા નિર્બળ રીતે જોડાયેલો છે, તો એને થોડીક ઉર્જા મળશે, તરત બાષ્પમાં ફેરવાઈ જશે. નિર્બળ રીતે બીજા ઘટક કણ સાથે જોડાયેલો છે, નિર્બળ બંધથી જોડાયેલો છે. જો કે અહીંયા બંધ ના હોય, અહીંયા શું હોય? આકર્ષણ હોય. શું હોય? એક પ્રકારનું આકર્ષણ હોય કે ઇથેનોલનો એક અણુ બીજા અણુ સાથે કંઈક પ્રકારનું આકર્ષણ ધરાવતો હોય, સરળતાથી એનાથી જુદો ના થાય. બરોબર? એવું આકર્ષણ હોય, પરંતુ અહીંયા જેવી ઉર્જા મળશે, સરળતાથી એ બાષ્પમાં ફેરવાશે. કોની સાપેક્ષે? તો પાણીની સાપેક્ષે. બરાબર? પાણીની સાપેક્ષે. એટલે કે જો આંતરાણવીય આકર્ષણ વધારે હોય તો બાષ્પ દબાણ ઓછું હોય, જો આંતરાણવીય આકર્ષણ નિર્બળ હોય
જો આંતરાણવીય આકર્ષણ નિર્બળ હોય તો બાષ્પ દબાણ વધારે હોય. તો તમે એમ કહી શકો તાપમાન સાથે સપ્રમાણમાં ચલે, જ્યારે આંતરાણવીય આકર્ષણ સાથે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં ચલે. બરોબર. બાષ્પ દબાણ તમે એમ લખી શકો કે બાષ્પ દબાણ ચલે છે તાપમાન વધે તો બાષ્પ દબાણ વધે, અને બાષ્પ દબાણ ચલે છે 1 આંતરાણવીય આકર્ષણ, એટલે કે આંતરાણવીય આકર્ષણ વધારે હોય તો બાષ્પ દબાણ ઓછું હોય. બરાબર. તો આવા ઘટકોના સ્વભાવના આધારે આપણે એમને 2 ભાગમાં વિભાજિત કરી શકીએ. કોના આધારે? એમના બાષ્પીભવનના સ્વભાવના આધારે. કેટલાક ઘટકો હોય, ઘટકો એટલે કે અહીંયા પદાર્થની વાત ચાલી રહી છે, દ્રવ્યની. કેટલાક પદાર્થો હોય કે જે બાષ્પીભવન પામતા હોય, કેટલાક પદાર્થો એવા પણ હોય કે જે બાષ્પીભવન પામતા ના હોય. બરાબર. તો એના આધારે આપણે પદાર્થોને 2 ભાગમાં વિભાજિત કરી શકીએ. કયા 2 વિભાગ? તો એક બાષ્પશીલ અને બીજો અબાષ્પશીલ. પદાર્થોને બાષ્પીભવનના આધારે 2 ભાગમાં વિભાજિત કરી શકીએ. એક બાષ્પશીલ પદાર્થો, બીજા અબાષ્પશીલ પદાર્થો. બાષ્પશીલ પદાર્થો એટલે કે જેમનું બાષ્પીભવન થઈ શકતું હોય, જે બાષ્પીભવન પામી શકતા હોય. તો એવા કયા હોય? તો પ્રવાહી. મોટાભાગે પ્રવાહી કેવા હશે? તો બાષ્પીભવન પામશે. તો આપણા સિલેબસમાં, આપણી બુકમાં જ્યાં પણ પ્રવાહી દેખાય તો તમારે શું માનવાનું? બાષ્પશીલ પદાર્થ થઈ રહ્યો. અબાષ્પશીલ કયા? તો ઘન. મોટાભાગના ઘન પદાર્થો અબાષ્પશીલ હોય, એટલે એમનું બાષ્પીભવન થતું ના હોય, આપણે એવું માનીને ચાલવાનું. તો જ્યાં પણ તમને ઘન દેખાય ત્યાં તમે શું માનશો? અબાષ્પશીલ. જ્યાં પ્રવાહી દેખાય એ બાષ્પશીલ. તો બાષ્પીભવનના સ્વભાવને આધારે આપણે પદાર્થોને 2 ભાગમાં વિભાજિત કરી શકીએ, બાષ્પશીલ અને અબાષ્પશીલ. બાષ્પશીલમાં આપણે આવશે પ્રવાહી અને અબાષ્પશીલની અંદર આવશે ઘન પદાર્થો. તો આ વસ્તુ તમે ધ્યાન રાખજો. હવે આપણે વાત કરીએ દ્રાવણો વિશે. અત્યારે આપણે શેની ચર્ચા કરી? બાષ્પ દબાણની, પ્રવાહીના બાષ્પ દબાણની. એટલે કે આપણે એકલું પ્રવાહી જ લીધું હતું. બરાબર. જે શુદ્ધ ઘટક હોય એ શુદ્ધ ઘટક લીધો હતો. દાખલા તરીકે પાણી, દાખલા તરીકે ઇથેનોલ, એની ચર્ચા કરી. હવે આપણે ચર્ચા કરીશું દ્રાવણોના બાષ્પ દબાણની. કોની? દ્રાવણોના બાષ્પ દબાણની ચર્ચા કરીશું. તો દ્રાવણોનું બાષ્પ દબાણ જોઈએ તો દ્રાવણો 3 પ્રકારના બની શકે. આપણે પહેલાં જ ચર્ચા કરી, અહીંયા આપણે દ્રાવક તરીકે પ્રવાહી છે, પણ દ્રાવ્ય તરીકે વાયુ, પ્રવાહી અથવા ઘન હોઈ શકે. વાયુની તો આપણે ચર્ચા કરી લીધી. હવે આપણે 2 પ્રવાહીની ચર્ચા કરવાની બાકી રહી. એક ઘન દ્રાવ્ય, પ્રવાહી દ્રાવક, એમનું દ્રાવણ, અને બીજું પ્રવાહી દ્રાવક અને પ્રવાહી દ્રાવ્યનું દ્રાવણ. તો આપણે પહેલી ચર્ચા કરીશું પ્રવાહી દ્રાવણના બાષ્પ દબાણની. પ્રવાહી દ્રાવણના બાષ્પ દબાણ એટલે કે અહીંયા દ્રાવ્ય પણ પ્રવાહી, દ્રાવક પણ પ્રવાહી. હવે અહીંયા બંને ઘટકો પ્રવાહી છે. આપણે મોટાભાગે જે વાત કરીશું એ દ્વિઅંગી દ્રાવણોની વાત કરીશું. દ્વિઅંગી દ્રાવણો એટલે કે 2 જ ઘટકો હોય, એક દ્રાવ્ય અને એક દ્રાવક હોય. બરાબર. તો અહીંયા પ્રવાહી દ્રાવણના બાષ્પ દબાણ એટલે કે બંને ઘટકો કેવા હશે? બાષ્પશીલ હશે. બંને ઘટકો બાષ્પશીલ હોય. બરાબર. તો અહીંયા જો આપણે આકૃતિ દોરીએ તો જો આપણી જોડે એક પાત્ર છે. આ શું લઈ લીધું આપણે? બંધ પાત્ર લઈ લીધું. આ બંધ પાત્રની અંદર આપણે હવે લઈશું દ્રાવણ. શું લઈશું? દ્રાવણ. આ દ્રાવણની અંદર આ દ્રાવણ કોનું? તો
પ્રવાહીનું પ્રવાહી દ્રાવ્યનું પ્રવાહી દ્રાવકમાં દ્રાવણ એ અહીંયા લીધું. એટલે માની લઈએ એક ઘટક આપણો કયો છે 1 અને બીજા ઘટકનું નામ આપી દઈએ ઘટક 2. ઘટક 1 ના મોટા ભાગે આપણે દર્શાવીશું દ્રાવક તરીકે અને ઘટક 2 તરીકે લઈશું આપણે દ્રાવ્ય. તો અહીંયા પણ આ રીતે જ આપણે ડિનોટ કરીશું. આગળ જ્યારે અભ્યાસ કરીશું ત્યારે પણ દ્રાવકને આપણે 1 વડે દર્શાવીશું, દ્રાવ્યને આપણે 2 વડે દર્શાવીશું. તો મોટાભાગના કિસ્સામાં આ રીતનું તમને જોવા મળશે. તો આ વસ્તુ તમે ધ્યાન રાખજો કે જ્યાં પણ તમને 1 દેખાય તો સમજવાનું દ્રાવક વિશે ચર્ચા થાય, 2 દેખાય તો મતલબ દ્રાવ્યની ચર્ચા થાય. અહીંયા જો કે બંને કેવા છે બાષ્પશીલ છે તો અહીંયા ચિહ્નિત કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણે લઈ લઈએ 1 અને 2 ઘટકો છે અહીંયા. તો અહીંયા બંને ઘટકોના શું હશે? ઘટક કણો હાજર હશે. આ દ્રાવણ છે, દ્રાવણની અંદર ઘટક 1 પણ હશે, ઘટક 2 પણ હશે. ઘટક 1 ઘટક 2 ઘટક 1 ઘટક 2 બરાબર. તો સપાટી ઉપર ઘટક 1 ના પણ કણો હશે, ઘટક 2 ના પણ કણો હશે. હા, એમનું જે સંઘટન હોય એ અલગ અલગ હોઈ શકે. ઘટક 1 વધારે હોઈ શકે, ઘટક 2 વધારે હોઈ શકે, ગમે તે પ્રમાણમાં એ હોઈ શકે, પરંતુ હશે બંને. બંને બાષ્પશીલ છે એટલે બંને બાષ્પમાં ફેરવાશે. બંને બાષ્પશીલ છે એટલે બંને શેમાં ફેરવાય? બાષ્પમાં ફેરવાય. તો સંતુલન સમયે બંને બાષ્પ દબાણ સર્જાશે. સંતુલન સમયે બંને દ્વારા બાષ્પ દબાણ સર્જાશે. હવે એ ઘટકોનું જે બાષ્પ દબાણ હોય એને આપણે કહીએ છીએ આંશિક બાષ્પ દબાણ. દાખલા તરીકે ઘટક 1 દ્વારા કંઈક બાષ્પ દબાણ આ સપાટી ઉપર સર્જાતું હશે, એને આપણે કહી દઈએ P1. શું કહી દઈએ? P1, સ્મોલ P1. ઘટક 1નું આંશિક બાષ્પ દબાણ. P2 તો એ ઘટક 2નું આંશિક બાષ્પ દબાણ. ઘટક 2 પણ બાષ્પશીલ છે તો P2 આપણે દર્શાવી દઈએ ઘટક 2નું આંશિક બાષ્પ દબાણ. બરાબર. હવે આ સપાટી ઉપર બાષ્પમાં બંને ઘટકો છે, ઘટક 1 અને ઘટક 2, બંને દ્વારા બાષ્પ દબાણ સર્જાય છે. તો ટોટલ બાષ્પ દબાણ સર્જાતું હશે સપાટી ઉપર. બરોબર. તો P ટોટલ દર્શાવી દઈએ આપણે કુલ બાષ્પ દબાણ. કુલ બાષ્પ દબાણ. અહીંયા શું? દ્રાવણના ઘટકો. દ્રાવણના ઘટકો બાષ્પીભવન પામશે એટલે બાષ્પ કલામાં એમના કણો જશે. બાષ્પ કલામાં એમના કણો જશે પછી સંતુલન સ્થપાશે. તો સંતુલન સમયે એ બાષ્પ કલા દ્વારા પ્રવાહી કલા ઉપર કંઈક દબાણ સર્જાતું હશે, એ દબાણને આપણે કહીશું બાષ્પ દબાણ. તો અહીંયા શું સર્જાય છે? કુલ બાષ્પ દબાણ સર્જાય છે. પરંતુ આ બાષ્પ દબાણ કોના લીધે છે? તો ઘટક 1 ના બાષ્પ દબાણ અને ઘટક 2 ના બાષ્પ દબાણના લીધે હોય, કારણ કે બંને ઘટકો બાષ્પશીલ છે. તો એ બંનેના કારણે શું સર્જાય છે? બાષ્પ દબાણ સર્જાય છે. એ બાષ્પ દબાણને આપણે કહી દીધું P ટોટલ એટલે કે કુલ બાષ્પ દબાણ. ઘટક 1 બાષ્પશીલ છે તો એનો કંઈક ભાગ હશે કે જેના લીધે બાષ્પ દબાણ સર્જાતું હશે, એને કીધું ઘટક 1નું આંશિક બાષ્પ દબાણ. ઘટક 2 પણ કંઈક બાષ્પ દબાણ સર્જતું હશે, એને કહી દીધું ઘટક 2નું આંશિક બાષ્પ દબાણ. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે અહીંયા એવું થાય કે જે આ ઘટક 1નું આંશિક બાષ્પ દબાણ છે એ તેના મોલ અંશ ઉપર આધાર રાખે છે. કોના ઉપર આધાર રાખે છે? એના મોલ અંશ ઉપર આધાર રાખે છે. આ પ્રયોગોથી સાબિત થયેલું છે. શેના દ્વારા? પ્રયોગોથી સાબિત થયેલું છે. શું સાબિત થયું? કે ઘટક 1નું બાષ્પ દબાણ એ તેના મોલ અંશ ઉપર આધાર રાખશે. ઘટક 2નું આંશિક બાષ્પ દબાણ એ ઘટક 2ના મોલ અંશ ઉપર આધાર રાખશે. તો અહીંયા આપણે દર્શાવી દઈએ x1. તો દ્રાવણમાં ઘટક 1ના મોલ અંશ x2, તો એને આપણે કહી દઈએ દ્રાવણમાં ઘટક 2ના મોલ અંશ. બરાબર. તો P1 એ x1 ઉપર આધાર રાખશે, P2 એ x2 ઉપર આધાર રાખશે. તો આવું આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. પરંતુ અહીંયા પ્રશ્ન એ થાય
કે P1 એ x1 ઉપર આધાર રાખે, P2 એ x2 ઉપર આધાર રાખે, પરંતુ કેટલા પ્રમાણમાં, એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ શું? સમપ્રમાણમાં આધાર રાખે, વ્યસ્ત પ્રમાણમાં આધાર રાખે, બરાબર? કેવી રીતે આધાર રાખે એનો કોઈ ખ્યાલ આવ્યો નહીં. એના સ્વભાવ વિશેનો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે એનું નેચર કેવું કે P1 એ x1 ઉપર આધાર રાખશે, P2 એ x2 ઉપર આધાર રાખશે, પરંતુ કેટલા પ્રમાણમાં આધાર રાખશે એનો અહીંયા ખ્યાલ આવ્યો નહીં. તો એનો જવાબ આપ્યો રાઉલ્ટે. કોને આપ્યો? રાઉલ્ટે. તો 1886માં FM રાઉલ્ટો નામના વૈજ્ઞાનિકે બાષ્પ દબાણ અને મોલ અંશ વચ્ચેનો જથ્થાત્મક સંબંધ રજૂ કર્યો, જેના આપણે કહીએ છીએ રાઉલ્ટનો નિયમ. શું કહીશું એને? રાઉલ્ટનો નિયમ. તો હવે આપણે શેનો અભ્યાસ કરીશું? રાઉલ્ટના નિયમનો અભ્યાસ કરીશું. તો આ તમે દર્શાવી દેજો, લખી દેજો. તો અહીંયા હવે હું આને ભૂસી દઉં. તો રાઉલ્ટના નિયમની વાત કરીએ તો રાઉલ્ટે બાષ્પ દબાણ અને મોલ અંશ વચ્ચે જથ્થાત્મક સંબંધ રજૂ કર્યો. તો રાઉલ્ટનો નિયમ તમે આ રીતે લખી શકો: બાષ્પશીલ પ્રવાહીઓના દ્રાવણ માટે દ્રાવણના ઘટકનું આંશિક બાષ્પ દબાણ દ્રાવણમાં રહેલા તેના મોલ અંશને સમપ્રમાણમાં હોય છે. બરાબર? તો આપણે રાઉલ્ટની ચર્ચા કરતા હતા. અહીંયા આપણે આકૃતિ દોરી દઈએ, ફિગર ડ્રો કરી દઈએ. આપણે એક પાત્ર લીધું, પાત્રની અંદર આપણે હવે લીધું દ્રાવણ. આ દ્રાવણ એ દ્વિઅંગી દ્રાવણ છે, જેની અંદર એક ઘટક અને બે ઘટકો, એક દ્રાવ્ય અને બીજો દ્રાવક છે. આપણે એને ચિહ્નિત કરી દઈએ, નિશાની આપી દઈએ. એક ઘટક 1 અને બીજો ઘટક એ 2. બરાબર? અહીંયા બંને કેવા? બાષ્પશીલ. તો અહીંયા બંને એની બાષ્પ બનાવશે. અહીંયા 2, 1, 2. અહીંયા બધા એની બાષ્પ બનાવશે. બરાબર? તો આપણને ખ્યાલ હતો કે P1 એ x1 ઉપર આધાર રાખતું હતું, P2 એ x2 ઉપર આધાર રાખતું હતું, પરંતુ કેટલા પ્રમાણમાં આધાર રાખતું હતું એનો આપણો ખ્યાલ નહોતો. એટલે રાઉલ્ટે એક નિયમ રજૂ કર્યો, જેમાં એને કહ્યું બાષ્પશીલ પ્રવાહીઓના દ્રાવણ માટે દ્રાવણના ઘટકનું આંશિક બાષ્પ દબાણ દ્રાવણમાં રહેલા તેના મોલ અંશને સમપ્રમાણમાં હોય છે. એટલે ઘટક 1 માટે આપણે લખી શકીએ, ઘટક 1નું આંશિક બાષ્પ દબાણ એટલે કે P1 સમપ્રમાણમાં ચલે છે તેના મોલ અંશને એટલે કે x1. બરાબર? x1 દ્રાવણમાં ઘટક 1ના મોલ અંશ. હવે જો આપણે ચલે છે હટાવી દઈએ અને બરાબર લાવીએ તો કોઈ સમપ્રમાણતા અચળાંક આવશે. એ સમપ્રમાણતા અચળાંક છે P1 નોટ. તો અહીંયા શું થઈ જશે? P1 બરાબર P1 નોટ x1, જ્યાં P1 નોટ છે શુદ્ધ ઘટકનું, આ લખ્યું છે મેં શુદ્ધ ઘટક 1નું બાષ્પ દબાણ. P1 નોટ શું છે? શુદ્ધ ઘટક 1નું બાષ્પ દબાણ. હવે અહીંયા શું લીધું આપણે? દ્રાવણ લીધું 1 અને 2નું. હવે ધારો કે પાત્રની અંદર એકલો ઘટક 1 જ લેવામાં આવે તો અહીંયા ઘટક 1ના ઘટક કણો હશે. આ જે પ્રવાહી 1 એટલે અહીંયા 2 પ્રવાહીઓ હતા ને, પ્રવાહી 1 અને પ્રવાહી 2. તો અહીંયા પ્રવાહી 1 લઈ લઈએ, માત્ર એકલું પ્રવાહી 1. તો એનું પણ બાષ્પ હશે કંઈક, એના અહીંયા કણો બાષ્પમાં જશે. અહીંયા બાષ્પ દબાણ ક્રિએટ થશે. આ જે બાષ્પ દબાણ થશે એને આપણે કહીએ છીએ P1 નોટ. જેમ કે તમે એકલો પાણી લઈ લો,
તો પાણીનું કંઈક બાષ્પ દબાણ હશે, એકલું ઇથેનોલ લઈ લો તો ઇથેનોલનું બાષ્પ દબાણ હશે, શુદ્ધ એટલે એની અંદર બીજું કંઈ જ નહીં, માત્ર તમે ઘટક 1 લો તો ઘટક 1નું જે બાષ્પ દબાણ હશે એ P1 બરાબર, શુદ્ધ ઘટક 1નું બાષ્પ દબાણ. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે અહીંયા પ્રશ્ન એ થાય કે કેમ અચળાંક તરીકે P1 જ આવ્યા, કેમ બીજો કોઈ અચળાંક ના આવ્યો? એવો પ્રશ્ન થવો જોઈએ એવો પ્રશ્ન કે કેમ P1 જ થયા, કોઈ બીજો અચળાંક કેમ ના આવ્યો? તો અહીંયા તમે ધ્યાન આપજો, અહીંયા લખી દઉં. ધારો કે અહીંયા શું હતું, P1 ચલે છે x1, તો P1 બરાબર લાવીએ તો કોઈ અચળાંક આવશે, તો અહીંયા હું લખી દઉં અચળાંક ગુણ્યા x1 બરાબર. અચળાંકને જો હું કરતા બનાવું તો અચળાંક બરાબર P1 ભાગ્યા x1 થાય. જો x1 બરાબર 1 લેવામાં આવે, શું લેવામાં આવે, x1 બરાબર 1, તો શું થાય, અચળાંક બરાબર P1 થઈ જાય. P1 બરાબર અચળાંક ગુણ્યા x1, આના ઉપરથી બરાબર કાઢ્યું, અચળાંક આવ્યો. અચળાંકને કરતા બનાવ્યો તો અચળાંક બરાબર P1 ભાગ્યા x1. x1 બરાબર જો 1 લઈ લઈએ તો અચળાંક બરાબર P1 થાય. x1 બરાબર 1નો મતલબ શું, દ્રાવણની અંદર ઘટક 1નો મૂળ અંશ 1 છે, એટલે કે દ્રાવણની અંદર ઘટક 2 હાજર જ નથી, માત્ર ઘટક 1 છે. માત્ર ઘટક 1 એટલે તો શુદ્ધ ઘટક થઈ ગયું, બરોબર, શુદ્ધ થઈ ગયું. દાખલા તરીકે પાણી અને ઇથેનોલનું દ્રાવણ હોય, પાણીના મૂળ અંશ 1 હોય, તો એનો મતલબ શું થયો, ઇથેનોલ તો હાજર જ નથી, માત્ર એકલું પાણી જ હાજર છે, તો એ તો શુદ્ધ થઈ ગયું ને. પછી તો શુદ્ધ ઘટક 1નું બાષ્પ દબાણ એ તો P1 હતું. કેટલું હતું, P1. તો અહીંયા શું થઈ જશે, અચળાંક બરાબર P1 થઈ જશે. તો અહીંયા તમે શું લખી શકો, અચળાંકની જગ્યાએ P1 લખી શકો, એટલે P1 બરાબર શું આવ્યું, P1 x1 આવ્યું. આવી જ રીતે તમે ઘટક 2 માટે લખી શકો. આ તમે લખતા રહેજો, સ્ક્રીનશોટ પાડી દેજો અથવા લખી દેજો. અહીંયા હું ઘટક 2 માટે લખી દઉં. ઘટક 2 માટે શું થશે, ઘટક 2 માટે P2 બરાબર P2 x2, ડાયરેક્ટ લખી દીધું. P2 ચલે છે x2, P2 બરાબર P2 x2 બરાબર. તો આ શું હતું, રાઉટનો નિયમ કે બાષ્પશીલ પ્રવાહીઓના દ્રાવણ માટે દ્રાવણના ઘટકનું આંશિક બાષ્પ દબાણ, દ્રાવણમાં રહેલા તેના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય. આવી ગયું, સમપ્રમાણમાં સંબંધ ધરાવતું હતું. કેવી રીતે સંબંધ ધરાવે છે, તો સમપ્રમાણમાં સંબંધ ધરાવે. કેવી રીતે સંબંધ ધરાવશે, તો સમપ્રમાણમાં, બરાબર. તો આવું આપણને રાઉલ્ટે કીધું. હવે આપણે ડાલ્ટનના નિયમનો ઉપયોગ કરીશું. અહીંયા ડાલ્ટનનો નિયમ શું કહેતો હતો, તો ડાલ્ટનના નિયમ પ્રમાણે આપણે લખી શકીએ P ટોટલ બરાબર P1 પ્લસ P2. આપણે શું લખીશું, P ટોટલ બરાબર P1 પ્લસ P2. કોના આધારે, ડાલ્ટનના આંશિક બાષ્પ દબાણના સિદ્ધાંતને આધારે. ડાલ્ટનનો આંશિક બાષ્પ દબાણનો સિદ્ધાંત શું કહેતો હતો, તો પાત્રમાંના પ્રવાહી ઉપરનું કુલ બાષ્પ દબાણ દ્રાવણમાં રહેલા બધા જ ઘટકોના બાષ્પ દબાણના આંશિક બાષ્પ દબાણના સરવાળા બરાબર થાય. ડાલ્ટનનો નિયમ શું કહે, તો પાત્રમાંના પ્રવાહી કલા પરનું કુલ બાષ્પ દબાણ દ્રાવણમાં રહેલા બધા જ ઘટકોના આંશિક બાષ્પ દબાણના સરવાળા બરાબર થાય છે. આ હતો ડાલ્ટનનો આંશિક બાષ્પ દબાણનો સિદ્ધાંત.
વાયુ અવસ્થામાં તમે આનો અભ્યાસ કર્યો હશે। વાયુઓ માટે આપ્યો હતો કે પાત્રમાંની પ્રવાહી કલા ઉપરનું જે પણ કુલ બાષ્પ દબાણ હશે એ કોના સરવાળા બરાબર હોય? તો જેટલા પણ ઘટકો હોય એમના આંશિક બાષ્પ દબાણના સરવાળા બરાબર હોય, એટલે કે પી ટોટલ બરાબર P1 પ્લસ P2। P1 અને P2નું તમે મૂલ્ય મૂકી દો તો P1 નોટ x1 વત્તા P2 નોટ x2 થઈ જાય। P1ની જગ્યાએ P1 નોટ x1, P2ની જગ્યાએ P2 નોટ x2। હવે તમને ખ્યાલ છે x1 પ્લસ x2 બરાબર શું થાય? 1 થાય। ઘટકો કેટલા? 2 ઘટકો। દ્રાવણની અંદર માત્ર 2 ઘટકો જ છે। હવે બંને ઘટકોના જો મોલ અંશોનો સરવાળો કરીએ તો કેટલો આવે? 1 આવે ને? x1 બરાબર n1 પ્લસ n2 લખી શકો। શું લખી શકો? x1 બરાબર n1 ભાગ્યા n1 પ્લસ n2 લખી શકો। એવી જ રીતે x2 બરાબર n2 ભાગ્યા n1 પ્લસ n2 લખી શકો। બંનેનો તમે સરવાળો કરો તો શું થાય? n1 ભાગ્યા n1 પ્લસ n2 વત્તા n2 ભાગ્યા n1 પ્લસ n2 બરાબર છેદ સરખા તો અંશોનો સરવાળો થાય તો n1 પ્લસ n2 ભાગ્યા n1 પ્લસ n2 બંને કેન્સલ આઉટ થઈ જશે અને શું આવશે? 1 આવશે। તો બધા જ ઘટકોનો જો મોલ અંશોનો સરવાળો કરીએ તો 1 આવે। તો અહીંયા x1ને હું કરતા બનાવી દઉં તો 1 માઇનસ x2 લખી શકાય। તો x1ની જગ્યાએ તમે મૂકી શકો 1 માઇનસ x2। x2ના પણ કરતા બનાવી શકાય। તમારી જેની મરજી, તમારી મરજી, તમે જે પણ લખી શકો, કશું પણ લખી શકો। x1ના પણ કરતા બનાવી શકો, x2ના પણ કરતા બનાવી શકો। તો શું થશે? પી ટોટલ બરાબર શું થાય? પી ટોટલ બરાબર P1 નોટ 1 માઇનસ x2 પ્લસ P2 નોટ x2। તો શું થશે? અહીંયા P1 નોટ માઇનસ P1 નોટ x2 વત્તા P2 નોટ x2। આ બંને x2ને તમે સામાન્ય કાઢી દો તો શું મળશે? P1 નોટ માઇનસ પહેલાં આ પદ લખી દો તો P2, તો અહીંયા શું આવી જાય? પ્લસ આવી જશે। P2 નોટ માઇનસ અહીંયા આવશે એટલે કે P1 નોટ અને x2। તો આ કોના આધારે લાવ્યા? આપણે ડાલ્ટનનો નિયમનો ઉપયોગ કરીને લાવ્યા, બરાબર? ડાલ્ટનનો નિયમનો ઉપયોગ કર્યો। પી ટોટલ બરાબર P1 પ્લસ P2। P1ની અને P2ની કિંમત મૂકી, P1 નોટ x1, P2 નોટ x2 અને પછી સાદુરૂપ આપી તો શું મળી ગયું? P1 નોટ પ્લસ P2 નોટ માઇનસ P1 નોટ x2। હવે જરૂરી નથી કે અહીંયા તમે x1નું જ મૂલ્ય મૂકો, તમે x2નું મૂલ્ય પણ મૂકી શકો। જો તમે x2નું મૂલ્ય મૂકશો તો તમારે આવશે પી ટોટલ બરાબર આવશે P2 નોટ પ્લસ P1 નોટ માઇનસ P2 નોટ ઇન્ટુ x1। તો તમે સાદુરૂપ આપજો, આયરું જ આવશે। અહીંયા મૂકી દો x2ની જગ્યાએ 1 માઇનસ x1 મૂકી દો તો P1 નોટ x1 વત્તા P2 નોટ માઇનસ P2 નોટ x1 થશે। શું થશે? માઇનસ P2 નોટ x2 આવશે। હવે P2 નોટ x2 અને સોરી અહીંયા શું આવશે? P2 નોટ x1 આવશે। હવે આ x1ને કોમન કાઢી દો તો P1 નોટ માઇનસ P2 નોટ આવશે ઇન્ટુ x1 આવશે પ્લસ P2, જે P2 હતા અહીંયા એમના એમ આવશે, બરાબર? અહીંયા શું આવશે? P2 આવશે ને આગળ। તો આ તમે મૂલ્ય પણ મૂકી શકો। તો આ કોના આધારે લાવ્યા? આપણે ડાલ્ટનનો નિયમનો ઉપયોગ કરીને આવ્યા, ડાલ્ટનનો નિયમનો ઉપયોગ કરીને લાવ્યા। રાઉલ્ટે શું કીધું હતું? P1 પ્રપોર્શનલ ટુ x1, P2 પ્રપોર્શનલ ટુ x2। ડાલ્ટનનો નિયમનો ઉપયોગ કર્યો, પી ટોટલ બરાબર P1 પ્લસ P2। P1નું મૂલ્ય મૂક્યું, P2નું મૂલ્ય મૂક્યું, સાદુરૂપ આપ્યું તો આપણે શું મળ્યું? પી ટોટલ બરાબર P1 નોટ પ્લસ P2 નોટ માઇનસ P1 નોટ ઇન્ટુ x2। હવે આપણે આનો આલેખ દોરીએ। આલેખ કોનો દોરીશું? આલેખ દોરીશું બાષ્પ દબાણ વિરુદ્ધ મોલ અંશોનો। બાષ્પ દબાણ વિરુદ્ધ દ્રાવણમાંના ઘટકોના મોલ અંશનો આલેખ દોરીશું। આની અત્યારે કોઈ જરૂર નથી, ભૂસી દઈએ।
બરાબર. તો આ હતો રાઉટનો નિયમ. હવે આપણે આનો આલેખ દોરીએ. અહીંયા આવશે બાષ્પ દબાણ, અહીંયા આવશે મોલ અંશ, ઘટકોના મોલ અંશ. સૂત્ર કયું હતું? સૂત્ર હતું પી ટોટલ બરાબર P1 નોટ પ્લસ P2 નોટ માઇનસ P1 નોટ x1. બરાબર. આ સૂત્ર તમને મળ્યું હતું. કયું સૂત્ર મળ્યું હતું? P2 નોટ બરાબર P ટોટલ બરાબર P1 નોટ પ્લસ P2 નોટ માઇનસ P1 નોટ ઇન્ટુ x1. તો આ સૂત્ર મળ્યું. તો હવે જો આપણે બાષ્પ દબાણ વિરુદ્ધ મોલ અંશનો આલેખ દોરીએ તો અહીંયા મોલ અંશ લઈશું આપણે ઘટક 1ના. ઘટક 1નું મોલ અંશ ધારો કે x1 બરાબર 1 છે. તો અહીંયા શું થશે? x1 બરાબર 0, એટલે કે અહીંયા મોલ અંશ એના ઘટતા જાય છે. અહીંયા x1 બરાબર 1 છે તો x2 બરાબર શું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. અહીંયા x1 બરાબર 0 છે તો x2 બરાબર 1 થઈ જાય. અહીંયા એકલો શુદ્ધ ઘટક 1 જ છે તો x2 ના હોય. અહીંયા શુદ્ધ ઘટક 2 છે તો x1 ના હોય, એટલે કે ઘટક 1 ના હોય. ખ્યાલ આવી ગયો? અહીંયા x1 નું મૂલ્ય ઘટે છે, આમ જઈએ તેમ x2 નું મૂલ્ય વધે છે. હવે x1 બરાબર 1 છે મતલબ કે શુદ્ધ ઘટક 1 છે તો અહીંયા એનું બાષ્પ દબાણ શું હોય? શુદ્ધ ઘટક 1 નું બાષ્પ દબાણ હોય, એટલે કે P1 નોટ હોય. અહીંયા શુદ્ધ ઘટક 2 છે તો અહીંયા જે પણ બાષ્પ દબાણ હશે એ શુદ્ધ ઘટક 2 નું બાષ્પ દબાણ હશે, એટલે કે P2 નોટ. હવે તમે રાઉટનો નિયમ જોયો. રાઉટનો નિયમ શું હતો? P1 પ્રપોઝનલ ટુ x1, P2 પ્રપોઝનલ ટુ x2 હતું. તો મતલબ x1 જેમ વધે તેમ P1 વધશે. x1 અહીંયા 0 છે, અહીંયા 1 છે તો મતલબ x1 આ સાઈડમાં વધશે. મતલબ કે જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ આવીએ તો x1 નું મૂલ્ય વધે. x1 નું મૂલ્ય જો વધે તો P1 નું મૂલ્ય વધે. અને કેવી રીતે? તો સમપ્રમાણમાં વધશે, પરંતુ સમપ્રમાણમાં વધશે. જુઓ P1 પ્રપોઝનલ ટુ x1 છે તો અહીંયા શું આવશે? આ બંને વચ્ચે રેખીય સંબંધ આવશે, એટલે જે ગ્રાફ હશે એ સીધી લીટી હશે. કેવી હશે? સીધી લીટી, એટલે કે સુરેખ આવશે અહીંયા. બરોબર. x1 વધે છે તો P1 વધે. વધતું જ્યારે x1 1 થઈ જાય તો P1 કોના બરાબર થાય? P1 નોટના બરાબર થાય ને. અહીંયા શું હતું? P1 બરાબર P1 નોટ x1 બરાબર 1 થયા તો P બરાબર P1 નોટ થઈ ગયા. x1 બરાબર 1 થયા તો P1 બરાબર P1 નોટ x1 થઈ ગયા. આવું જ P2 માટે તમે લખી શકો. P2 બરાબર P2 નોટ x2. x2 વધશે તેમ P2 વધશે. x2 ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જઈએ તો એમ વધે. આ શું વધે? x2 વધે આ સાઈડ. તો જેમ x2 વધશે તેમ P2 પણ વધશે. વધતા ક્યાં જશે? P2 સુધી જશે. ક્યાં સુધી જશે? P2 સુધી. જ્યારે x2 બરાબર 1 થાય ત્યારે P2 બરાબર P2 નોટ થાય. અને સંબંધ કેવો? તો રેખીય સંબંધ. ગ્રાફ કેવો આવે? રેખીય આવે, કારણ કે સમપ્રમાણમાં ચાલે છે એટલા માટે. બરાબર. તો આ કયો ગ્રાફ મળ્યો આપણને? P1 નો મળ્યો. P1 બરાબર P1 નોટ x1. આ શેનું મળ્યું મૂલ્ય? P2 નું. P2 બરાબર P2 નોટ x2. આ આલેખ કોનો? P2 નો. હવે P ટોટલની વાત કરીએ તો P ટોટલ બરાબર P1 નોટ પ્લસ P2 નોટ માઇનસ P1 નોટ ઇન્ટુ x1. આ એનું સૂત્ર છે. તમે જુઓ ચોક્કસ તાપમાને P1 નોટ અને P2 નોટ એ તો અચળ જ રહેવાના. તાપમાન ચોક્કસ હોય તો એ સમયે P1 નોટ એટલે કે શુદ્ધ ઘટક 1 નું બાષ્પ દબાણ, P2 નોટ એટલે કે શુદ્ધ ઘટક 2 નું બાષ્પ દબાણ
એ કેવા હોય? નિશ્ચિત હોય એમના મૂલ્યો, એટલે આટલો ભાગ તો અચળ રહેવાનો. તો અહીંયા કોણ બદલાય? x1 બદલાય છે. અને એ પણ કેવી રીતે બદલાય છે? તો રેખીય રીતે બદલાય. જુઓ, પી ટોટલ બરાબર P1 નોટ પ્લસ P2 નોટ માઇનસ P1 નોટ ઇન્ટુ x1. એક કેવો રેખીય સંબંધ ધરાવશે? એટલે કે x1 વધશે તેમ પી ટોટલ પણ વધશે, પરંતુ એના સમપ્રમાણમાં વધશે. બરોબર? એટલે જુઓ, x1 વધે છે તો શું વધશે? સોરી, અહીંયા x1 નહીં આવે, અહીંયા શું આવશે? x2 આવશે. ભૂલ થઈ, તમે જોતા રહેજો. આ પી ટોટલ બરાબર P1 નોટ પ્લસ P2 નોટ માઇનસ P1 નોટ ઇન્ટુ x2 આવશે. બરોબર? એટલે કે x2 વધશે તો પી ટોટલ વધશે. x2 અહીંયા આ સાઈડ વધે. જુઓ, x2 અહીંયા 0 છે, 0 પછી થોડું મૂલ્ય વધશે કરીને x2 બરાબર 1 થશે. એટલે કે જમણી તરફ જતાં x2 વધે છે. x2 વધે છે માટે પી ટોટલ વધે છે. તો આ ગ્રાફ કેવો આવશે? એનો પણ સીધો આવશે. પી ટોટલ કેવા થશે? પી ટોટલ બરાબર P1 પ્લસ P2. બરોબર? આ લખી શકો P1 નોટ પ્લસ P2 નોટ માઇનસ P1 નોટ ઇન્ટુ x2 વધે તેમ પી ટોટલ વધશે, પરંતુ રેખીય રીતે વધશે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે દ્રાવણની અંદર જુઓ, આપણું પાત્ર તો પાત્રની અંદર આપણે દ્રાવણ લીધું હતું. દ્રાવણની અંદર ઘટક 1 અને ઘટક 2 બંને હોય, બંને બાષ્પમાં ફેરવાય, બાષ્પ કલામાં બંને હાજર હોય. તો અહીંયા જુઓ, P1 નોટ P2 નોટ કરતાં ઓછા છે. જુઓ, P1 નોટ આટલા જ છે, P2 નોટ આટલા મોટા છે. એટલે કે ઘટક 1નું બાષ્પ દબાણ ઘટક 2ના બાષ્પ દબાણ કરતાં ઓછું હોય. તો કેમ ઓછું હોય? તો એમ તમે કહી શકો ઘટક 1 ઘટક 2 કરતાં ઓછો બાષ્પશીલ છે. જરૂરી નથી આ રીતે જ દર્શાવવું. ઘટક 1 પણ બાષ્પશીલ હોઈ શકે, P2 નોટ કરતાં વધારે બાષ્પશીલ હોઈ શકે, અથવા બંને ઘટકો સરખા પ્રમાણમાં બાષ્પશીલ હોય તો પછી P1 નોટ અને P2 નોટ બંનેના સરખા આવશે. તો ગ્રાફ એવા સમયે તમને સીધી લીટી મળશે. કોના માટે? આ રીતે મળી જાય સીધી લીટી. જો P2 નોટ અહીંયા, P1 નોટનું હું અહીંયા દર્શાવી દઉં તો અહીંયા ગ્રાફ આ રીતે આવશે સીધો. જો P1 નોટ મોટા હોય તો તમને ગ્રાફ કંઈક આ રીતે મળશે. બરોબર? અહીંયા P1 નોટ હોય, અહીંયા ક્યાંક P2 નોટ હોય તો ગ્રાફ તમને આ રીતે મળે. ખ્યાલ આવ્યો? તો જરૂરી નથી P1 નોટ જ હંમેશા નીચા હોય, P2 નોટ હંમેશા મોટા હોય. એ કોના ઉપર આધાર રાખશે? તો બાષ્પશીલ કેટલા પ્રમાણમાં એ બાષ્પમાં ફેરવાય છે, કેવો છે બાષ્પશીલ નેચર એના ઉપર ડિપેન્ડ રાખશે. જો ઘટક 2 અહીંયા શું વધારે બાષ્પશીલ છે તો વધારે પ્રમાણમાં બાષ્પમાં બનશે, વધારે પ્રમાણમાં બાષ્પ બનાવશે, વધારે પ્રમાણમાં એના અણુઓ બાષ્પ કલામાં હાજર હશે, એટલે એનું બાષ્પ દબાણ પણ શું હશે? વધારે હશે. એટલા માટે અહીંયા P2 નોટ શું વધારે? કેમ કે અહીંયા આપણે માની લીધું કે P2 નોટ ગ્રેટર ધેન P1 નોટ છે. ઘટક 2 ઘટક 1 કરતાં વધારે બાષ્પશીલ છે. બરાબર? હવે અહીંયા ધ્યાન આપો કે P1 નોટ અને P2 નોટ પહેલાં પણ ચર્ચા કરી, તાપમાને ચોક્કસ તાપમાને નિશ્ચિત હોય. શું હોય? ચોક્કસ તાપમાને નિશ્ચિત હોય. તો ઘટકનો મોલ અંશ જેમ વધે તેમ પી ટોટલ વધે પણ ખરું અને ઘટે પણ ખરું. તમે ચેક કરો, P1 નોટ અને P2 નોટ એ તો ચોક્કસ, એના મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થતો. તો જો ઘટક 1ની વાત કરીએ, ઘટક 1 જેમ વધે છે તેમ પી ટોટલ ઘટે છે. અહીંયા x1 બરાબર 0 છે, અહીંયા x1 બરાબર 1 છે. x1 આ તરફ વધે એટલે કે ઘટક 1નો મોલ અંશ જમણીથી ડાબી તરફ જતાં વધે છે, તો કુલ બાષ્પ દબાણ પી ટોટલ જમણીથી ડાબી તરફ જતાં ઘટે છે. જો ઘટક 2ની વાત કરીએ, ઘટક 2 ડાબીથી જમણી તરફ જતાં વધે છે, તો પી ટોટલ ડાબીથી જમણી તરફ જતાં વધે છે. એટલે કે P1 નોટ અને P2 નોટના આપેલા મૂલ્યો માટે ઘટકના મોલ અંશ જો વધે તો કુલ બાષ્પ દબાણ વધે પણ ખરું અને ઘટે પણ ખરું. અને કોઈક એવો પણ કિસ્સો હોય જેમાં એમાં ફેરફાર ના પણ થાય. ક્યારેક જ્યારે P1 નોટ બરાબર P2 નોટ હોય તો ભાઈ સીધો ગ્રાફ આવી જાય, તો એમાં કંઈ ફેરફાર થાય પણ નહીં. ખ્યાલ આવી ગયો? બરાબર?
तो आ तो एनो आलेख तमे आ रीते एने दौरी शको। बीजी बात करिए आपणे एनी बाष्प कलानी। द्रावण में घटक 1 और घटक 2 हाजर होय, बाष्प कला में पण घटक 1 और घटक 2 हाजर होय। तो बाष्प कला में केटला प्रमाण में घटक 1 और घटक 2 हाजर छे ए आपणे शोधी सकीए। केवी रीते शोधी सकीए? तो आंशिक दबाणना आधारे आपणे शोधी सकीए। तो आपणे धारी दईए बाष्प कला में घटक 1 ना मोल अंश बराबर y1 है। y1 ध्यान राखजो तमे y1 शुं हो? बाष्प कला में घटक 1 ना मोल अंश। x1 शुं हतुं? प्रवाही कला में घटक 1 नो मोल अंश हतो। y1 ए बाष्प कला में घटक 1 नो मोल अंश है। एवी ज रीते बाष्प कला में घटक 2 ना मोल अंश बराबर y2 हूँ लखी सकूँ। तो बाष्प कला में मोल अंश थशे कोना बराबर थाय? y1 बराबर थशे P1 भाग्या P टोटल। P टोटल एटले के P1 प्लस P2। जो द्रावणनी अंदर आपणे मोल अंशनी वात करता होय तो त्यां आगळ आवशे मोल। बाष्प कला में मोल अंशनी वात करता होय तो त्यां आगळ आवशे दबाण। तो अहींया y1 एटले के बाष्प कला में घटक 1 ना मोल अंश y1 बराबर घटक 1 નું आंशिक बाष्प दबाण भाग्या कुल बाष्प दबाण। घटक 1 નું आंशिक बाष्प दबाण P1 हतुं, P1 भाग्या P टोटल कर्या। तो अहींया P1 ने जो तमे करता बनावो तो P1 बराबर y1 P टोटल पण लखी शकाय। आ रीते पण लखी शकाय। अने आवी रीते आपणे घटक 2 ना मोल अंश पण शोधी सकीए। आलेख हूँ पूછી काढूँ अहींया शुं लखी सको तमे? घटक 2 ना मोल अंश लखी सको। बाष्प कला में मोल अंश y2 बराबर P2 भाग्या P1 प्लस P2। तो P2 भाग्या P टोटल लखी सको। जो तमे P2 न करता बनाओ तो P2 बराबर y2 P टोटल थाय थशे ने। P2 बराबर केटला थशे? y2 इंटू P टोटल। बाष्प कला में घटक 2 ना मोल अंश बराबर घटक 2 નું आंशिक बाष्प दबाण भाग्या द्रावण उपरનું कुल बाष्प दबाण बराबर P2 भाग्या P टोटल। तो P2 ने तमे करता बनावो तो y2 इंटू P टोटल। तो आ शुं मळशे तमने? बाष्प कलानी अंदर संघटन मळशे कि बाष्प कला में केटलो घटक केटला प्रमाण कयो घटक केटला प्रमाण में आवेलो छे ए तमने आना उपरथी मळशे। तो आई होप कि तमने अहींया ख्याल आवी गयो हशे। तो आज आपणे शेनी चर्चा करी? तो बाष्प दबाणनी चर्चा करी। पहला शुद्ध प्रवाहीनुं बाष्प दबाण जोयुं, एना पछी आपणे चर्चा करी द्रावणोना बाष्प दबाणनी। तो द्रावणोना बाष्प दबाणमां आपणे पहला जोयुं प्रवाही द्रावणनुं बाष्प दबाण। तो प्रवाहीना बाष्प दबाणमां आपणे राउल्टनो नियम लगायो। डाल्टनना नियमना आधारे P टोटल बराबर शुं आप्युं? P टोटल बराबर P1 प्लस P2 आप्युं। ओके, एटले के P टोटल बराबर P1 प्लस P2 करीने सूत्र आपणे साबित कर्युं अने एना पछी आपणे एनो आलेख समज्यो। हवे आपणे एना केटलाक उदाहरणो जोईए। शुं जोईए? उदाहरणो जोईए। तो उदाहरण 1 नी वात करीए। 298 केल्विन तापमाने CHCl3 अने CH2Cl2 ना बाष्प दबाण अनुक्रमे 100 mmHg अने 250 mmHg छे। एक 298 केल्विन तापमाने 20 ग्राम CHCl3 अने 30 ग्राम CH2Cl2 ने मिश्र करी बनावेला द्रावणनुं बाष्प दबाण गणो एटले के P टोटल शोधवानुं। अहींया बीजू बाष्प कलामां दरेक घटकनो मोल अंश गणो। ध्यान राखजो बाष्प कलामां कीधुं छे एटले के y1 अने y2 शोधवाना छे। अहींया तो अहींया शुं शोधवानुं पहेला ए लखी दो। तो P टोटल द्रावणनुं बाष्प दबाण गणवानुं। जो तापमान बदलातुं नहीं। ओके, तापमान सेम ज रहे छे। तो P टोटल बराबर तमे शुं लखी सको? P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 एटले के P1 नॉट x1 वत्ता P2 नॉट x2
અહીંયા x1 ની વેલ્યુ નહીં આપી, x2 ની પણ વેલ્યુ નહીં આપી, તો x1 અને x2 આપણે શોધવા પડશે. P1 નોટ આપેલા જુઓ, એક આપણે કહી દઈએ ક્લોરોફોર્મને, બે આપણે કહી દઈએ CH2Cl2 ને, આને ક્લોરોફોર્મ કહેવાય, CHCl3 ક્લોરોફોર્મ. ક્લોરોફોર્મને આપણે દર્શાવી દઈએ 1 દ્વારા, CHCl2 ને આપણે દર્શાવી દઈએ 2 દ્વારા. ઓકે, તો P1 નોટ કોના બરાબર થાય? 100 mmHg. P2 નોટ થશે 250 mmHg, કેમ કે આપેલું જ છે પહેલાંથી 298 કેલ્વિન તાપમાને CHCl3 અને CH2Cl2 ના બાષ્પ દબાણ અનુક્રમે 100 mmHg અને 250 mmHg છે. તો આ થઈ જશે આપણા P1 નોટ, આ થઈ જશે આપણા P2 નોટ. હવે બાકી રહ્યું x1 અને x2 શોધવાનું. તો x1 બરાબર થાય n1/n1 + n2. n1 એટલે કે CHCl3 ના મોલ, CHCl3 ના મોલ તમે કેના શોધશો? તો n1 બરાબર એનું દળ આપેલું છે 20 ગ્રામ CHCl3 ભાગ્યા એનો અણુભાર. CHCl3 નો અણુભાર કેટલો થાય? તો કાર્બનનો 12, હાઇડ્રોજનનો 1, ક્લોરીનનો 35.5, પરંતુ 35.5 ગુણ્યા 3 કરવા પડશે કારણ કે 3 ક્લોરીન છે. તો જો તમે એનો અણુભાર શોધશો તો કેટલો આવશે? 119.5 આવશે. તમે ગણીને જ લખજો, એમને ના લખતા, તમે ગણજો, તમે જોજો CHCl3 નો અણુભાર કેટલો આવશે? 119.5 અથવા આપેલો હશે રકમમાં. બરાબર, આ મળી ગયા n1 ની વેલ્યુ. અને આની જો તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો n1 તમને મળશે 0.167. એવી રીતે તમે n2 શોધો. n2 થશે CHCl2 નું દળ એટલે કે 30 ભાગ્યા CH2Cl2 નો અણુભાર 12 + 2 + 35.5 + 35.5 તમે કરશો તો 85 આવશે. આ ભાગ્યા નથી, બરાબર. તો કેટલો થશે આનો આન્સર? આનો આન્સર તમને મળશે 0.353 મોલ. કેટલો મળશે? 0.353 મોલ. તો હવે તમે x1 ગણી શકો. તો તમે જો x1 ગણશો આના આધારે તો કેટલો મળશે? 0.167 ભાગ્યા આ બંનેનો સરવાળો જે પણ આવે લગભગ 0.52 આવશે. તો એ તમે અહીંયા મૂકશો તો 0.167 ભાગ્યા 0.52 તમે કરશો તો તમને x1 ની વેલ્યુ મળશે, અથવા તો Chi1 અથવા તો x1 ઘટક એકના મોલન્સ તમને મળશે 0.32. તો તમે ઘટક 2 ના મોલન્સ તમે શોધી શકો. એકમાંથી આટલા બાદ કરી દો, એકમાંથી જો તમે 0.32 બાદ કરશો તો તમને કેટલા મળશે? 0.68. કેટલા મળશે? 0.68 મળશે. તો તમને x1 અને x2 મળી ગયા. P1 નોટ અને P2 નોટ આપેલા જ હતા, તો તમે P ટોટલ ગણી દો. હવે P1 નોટ આપ્યા છે 100, કેટલા? 100 ગુણ્યા x1 0.32 વત્તા 250 ગુણ્યા 0.68. તો અહીંયા આવશે 32 વત્તા 250 ગુણ્યા 0.68. તો એ આવશે તમારું 170. કેટલું આવશે? 170. તમે કેલ્સીમાં કેલ્ક્યુલેટ કરજો તો 170 આવશે. અહીંયા આવશે 2, 7 ને 3 10 ની 0 વિધિ એટલે 202. કેટલા આવશે અહીંયા? 202. તો આ તો આપણને મળી ગયા 202 mmHg P ટોટલ. તો દ્રાવણ ઉપરનું કુલ બાષ્પ દબાણ કેટલું હશે? P ટોટલ બરાબર 202 mmHg. હજુ આપણે શું શોધવાનું છે? બાષ્પ કલામાં દરેક ઘટકનો મોલ અંશ ગણો. તો બાષ્પ કલામાં દરેક ઘટકનો મોલ અંશ શોધવો હોય તો તમે શું લખતા હતા? y1 બરાબર y1 એ બાષ્પ કલામાં ઘટક એકનો મોલ અંશ બરાબર P1 ભાગ્યા P ટોટલ. P ટોટલ તો આપણે ગણ્યા P1 ની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો? P1 નોટ x1. આ મૂલ્ય જુઓ, આ શું? P1 આપણું. તો P1 કોના બરાબર થયું? આના બરાબર, એટલે કે 32. તો 32 ભાગ્યા 202 કરી દો. જે આન્સર આવે આન્સર આવશે 0.158.
तो y2 કેટલા આવે? તો y2 એ 1 માંથી બાદ કરી દો. મોલ અંશ તો છે, ટોટલ ઘટકો છે, ટોટલ ઘટકો 2 જ છે માત્ર, એમાંથી y1 નો આટલો ભાગ તો y2 નો કેટલો ભાગ? બરાબર. તો y2 બરાબર થશે 1 માઇનસ y1 એટલે કે 1 માઇનસ 0.158. તો y2 બરાબર થશે 1 માઇનસ 0.158 બરાબર 0.842 કેટલું આવશે? 0.842. અથવા તમે y2 બરાબર P2 ભાગ્યા P ટોટલ પણ કરી શકો. P2 કેટલા થશે? આઈડિયા થશે P2 બરાબર P1 નોટ x2 એટલે કે 250 ગુણ્યા 0.68 170 એટલે કે 170 ભાગ્યા 202 કરશો તો તમને આટલું જ આન્સર મળશે. તો આ y1 અને y2 મળી ગયા એટલે કે બાષ્પ કલામાં ઘટકોના મોલ અંશ મળી ગયા. ક્યારેક તમને એમ પણ પૂછ્યું કે બાષ્પ કલામાં સંઘટન ગણો, બાષ્પ કલામાં ઘટકોનું સંઘટન દર્શાવો અથવા ગણો, તો પણ તમારે શું દર્શાવવાનું રહેશે? તો y1 અને y2. તો તમારે y1 અને y2 કેલ્ક્યુલેટ કરી લેવાના. બરાબર. તો આ રીતે તમે સિમ્પલ રાઉલ્ટ્સના નિયમના બધા તમે દાખલા ગણી શકો. અહીંયા કંઈ નહીં, P1 નોટ અને P2 નોટ પહેલાંથી આપેલું હતું. x1 અને x2 આપણે શોધ્યું કોના ઉપરથી? તો દળ ઉપરથી. P ટોટલ મળી ગયા. પછી બાષ્પ કલામાં મોલ અંશ શોધવાના હતા. તો બાષ્પ કલામાં મોલ અંશ તો y1 બરાબર P1 ભાગ્યા P ટોટલ. તો P1 આપણે શોધ્યા, P2 P ટોટલ પણ મળી ગયા. બંનેના મૂલ્ય મૂક્યા તો કેટલા આવે? 0.158. y2 મળી ગયા 0.842. તો આ રીતે તમે દાખલા ગણી શકો. ચલો આપણો એક બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. ઉદાહરણ 2. બે પ્રવાહીઓ મિશ્ર થઈને આદર્શ દ્રાવણ બનાવે છે. 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને એક્સના મોલ 3 અને વાયના 1 મોલ ધરાવતું દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ 550 mmHg છે. જ્યારે 4 મોલ એક્સ અને 1 મોલ વાય મિશ્ર થાય છે ત્યારે દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ 560 mmHg છે. આ જ તાપમાને શુદ્ધ પ્રવાહી એક્સ અને વાયનું બાષ્પ દબાણ શું હશે? તો અહીંયા શું પૂછ્યું છે આપણને? શુદ્ધ પ્રવાહી એક્સ અને વાયનું બાષ્પ દબાણ શું થાય? એટલે કે P નોટ ઓફ એક્સ અને P નોટ ઓફ વાય એ આપણને પૂછેલા છે. P નોટ એક્સ બરાબર કેટલા થાય? P નોટ વાય બરાબર કેટલા થાય? એ આપણે શોધવાનું. હવે અહીંયા આપ્યું શું? તો 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન એ તો ફિક્સ જ છે, તાપમાન બદલાતું નથી. એક્સના જ્યારે 3 મોલ હોય અને વાયના 1 મોલ જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે જે દ્રાવણ બનશે એનું બાષ્પ દબાણ છે 550. જ્યારે એક્સના 4 મોલ અને વાયનો 1 મોલ ભેગો થાય ત્યારે બાષ્પ દબાણ કેટલું? 560 mmHg. તો પછી આમાં px P નોટ ઓફ એક્સ અને P નોટ ઓફ વાય શોધવાના. તો અહીંયા પહેલાં તમે સૂત્ર મૂકી દો. P ટોટલ બરાબર તમે શું લખી શકો? P ટોટલ બરાબર P નોટ ઓફ એક્સ વાય અહીંયા xx એટલે કે કાઈ એક્સ એના મોલ અંશ વત્તા P નોટ ઓફ વાય એક્સ વાય. તમે આ લખી શકો. જો xx શું હોય અથવા તો કાઈ એક્સ, બરાબર. કાઈ એક્સ એ મોલ અંશ છે, એક્સના મોલ અંશ. કાઈ વાય એ વાયના મોલ અંશ, બરાબર. આ શું મૂક્યું? સિમ્પલ P ટોટલનું સૂત્ર મૂક્યું. હવે તમે મૂલ્ય ભરી દો. જ્યારે 550 mmHg દબાણ હોય ત્યારની તમે વાત કરો તો એ વખતે P નોટ ઓફ એક્સ એ તો આપણે શોધવાના. મોલ અંશ કેટલા? એક્સના મોલ અંશ તો શોધવા પડશે. એક્સના મોલ અંશ તમે શોધી શકો. xx બરાબર એક્સના મોલ એટલે કે 3 ભાગ્યા ટોટલ મોલ 3 વત્તા 1 એટલે 4 થાય. તો અહીંયા શું આવશે? 3/4. અહીંયા ગુણાકાર નથી, આયરો એક્સ લખેલું છે, બરાબર. એટલે ગુણાકાર ના સમજતા. પ્લસ પીવાય માટે તમે પીવાય નોટ એ તો એમના એમાં હશે. પીવાય નોટ જે આપણે શોધવાના છે. એક્સ વાય એટલે કે વાયના મોલ અંશ. એક્સ વાય વાયના મોલ અંશ બરાબર વાયનું મોલ, વાયના 1 મોલ એટલે કે 1 ભાગ્યા ટોટલ મોલ 4. તો અહીંયા આવશે 1/4 એટલે કે ભાગ્યા 4 લખી દીધા. આ 4 બંનેના છેદમાં કોમન, તો તમે આ રીતે પણ લખી શકો. આને ઉપર પ્લસ નીચે 4 આ રીતે પણ લખી શકો. આ 4 સામે જાય એટલે ગુણા થશે.
એટલે કે પી નોટ ઓફ એક્સ 3 વત્તા પી નોટ ઓફ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 ગુણ્યા 550 બરાબર. જો તમે આનો ગુણાકાર કરો તો 0 5 20 0 વિદ્દી 2 4 5 20 ને 2 22 એટલે કે 2200 mmHg મળી ગયું. શું મળી ગયું? આનો સરવાળો 2200 mmHg બરાબર. જો કે આપણે આ શોધવાનું નહીં એટલે એકમ લખતા નથી અત્યારે હાલ બરાબર. તો આપણને એક સૂત્ર મળ્યું. શું મળ્યું? સૂત્ર 1. એવી જ રીતે તમે જ્યારે બાષ્પ દબાણ 560 mmHg હોય ત્યારે પણ ગણી શકો. તો એમાં શું થશે? 560 બરાબર 560 વખતે પી નોટ ઓફ એક્સ અને એક્સના મૂલાંશ એ વખતે હશે. જુઓ, જ્યારે 560 બાષ્પ દબાણ હતું ત્યારે એક્સના મોલ હતા 4, વાયના મોલ હતા 1, એટલે કે ટોટલ મોલ થઈ ગયા 5. તો મોલ ફ્રેક્શન ઓફ એક્સ એટલે કે એક્સના મોલાંશ બરાબર એક્સના મોલ 4 ભાગ્યા ટોટલ મોલ 5. આ કોના માટે હતું? 550 mmHg દબાણ હતું ત્યારની વાત છે. આ ક્યારની વાત? જ્યારે 550 mmHg બાષ્પ દબાણ હતું. આ ક્યારની વાત છે? જ્યારે 560 mmHg બાષ્પ દબાણ છે બરાબર. પ્લસ પીવાયનું મૂલ્ય થશે પીવાય નોટ ઇન્ટુ એક્સવાય જેટલું. તો પીવાય નોટ એમના એમ અને એક્સવાયના મૂલ અંશ કેટલા આવશે? વાયના મૂલ અંશ. તો 1 ભાગ્યા ટોટલ મૂલ 5 એટલે કે 1 ભાગ્યા 5 આવશે. અહીંયા પણ નીચે 5 કોમન આવો તો ઉપર તમે લખી શકો 4 પી નોટ ઓફ એક્સ વત્તા પી નોટ વાય ભાગ્યા 5. 5 અહીંયા આવે તો તમે લખી શકો 4 પી એક્સ નોટ પ્લસ પી વાય નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 560 ગુણ્યા 5 બરાબર 0 6 5 30 0 વિદ્દી 3 5 5 25 ને 3 28 એટલે કે 2800 મળશે. તો તમને જુઓ સરખા જેવા તમને આ બે સૂત્રો મળ્યા. કેટલા સરખા જેવા આ બે સૂત્રો મળ્યા? એક 3px0 પ્લસ પી નોટ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 આ નહીં ડાયરેક્ટ આ બોલી જાઓ 2200 કેટલા 3 પી નોટ ઓફ એક્સ વત્તા પી નોટ ઓફ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2200. બીજું કયું સૂત્ર મળ્યું તમને? 4 પી નોટ ઓફ એક્સ વત્તા પી નોટ ઓફ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2800. આ બે સૂત્રો તમને મળ્યા. હવે તમે જુઓ આ બે સૂત્રને તમે બાદબાકી કરશો તો આયર્યું પદ તો સરખું હોય એ તો ઉડી જશે. તો તમને શું મળી જશે? પી નોટ ઓફ એક્સ મળી જશે એટલે કે પી નોટ એક્સ મળી જશે. મતલબ કે શુદ્ધ પ્રવાહી એક્સનું બાષ્પ દબાણ મળી જશે. તો તમે આને શું કરી દો? બાદબાકી કરી દો. તો આપણે શું કરીએ? હવે બાદબાકી કરીએ. આની જરૂર નથી તો એ આપણે ભૂસી દઈએ. શું કરશો? મોટામાંથી નાનું બાદ કરી દો. મોટું આયર્યું પદ છે તો એમાંથી તમે બાદ કરો. તો 4 પી નોટ ઓફ એક્સ વત્તા પી વાય નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2800 માઇનસ આયર્યું પદ એટલે કે 3 પી નોટ ઓફ એક્સ વત્તા પી વાય નોટ. અહીંયા શું આવશે? માઇનસ આવશે આગળ બરાબર કેટલા? 2200 બરાબર ને? કેટલા આવશે? 2200. આ કૌંસ જો કાઢી દઈએ તો અહીંયા શું થઈ જાય? માઇનસ. અહીંયા શું થઈ જશે? માઇનસ. બંને સાઈડ માઇનસ થઈ જશે. તો કેટલા આવશે? અહીંયા આવશે પી નોટ એક્સ બરાબર આ તો કેન્સલ થઈ જશે અને તમને શું મળશે? 2800 માઇનસ 2200 એટલે કે 600 mmHg મળી ગયા. તો આ તમને શું મળી ગયું? શુદ્ધ પ્રવાહી એક્સનું બાષ્પ દબાણ. શુદ્ધ પ્રવાહી એક્સનું બાષ્પ દબાણ કેટલું મળી ગયું? 600 mmHg બરાબર. શું કર્યું? તો સમીકરણ 2 માંથી સમીકરણ 1 બાદ કરી દીધું. સમીકરણ 2 માંથી
સમીકરણ 1 બાદ કરી દીધું. ઓકે, તો તમે આ રીતે સરળતાથી એને શોધી શકો. હવે તમે P0 y પણ મેળવી શકો. તો આ સૂત્ર ધારો કે લઈ લઈએ. કઈ સૂત્ર? આ સૂત્ર. તો 4P0 x વત્તા P0 y બરાબર 2800 હતા. P0 y ને શોધવાના, તો P0 y ને કરતા બનાવી દો. તો 2800 માઇનસ 4 ગુણ્યા P0 x કેટલા? 600. તો કેટલા આવશે? 2800 માઇનસ 4 × 24 એટલે કે 2400. તો P0 y કેટલા મળ્યા તમને? 2800 માઇનસ 2400 એટલે કે 400 mmHg. તો આ તમને મળી ગયા P0 y. તો તમને બે સૂત્રો મળ્યા. કોના આધારે શોધ્યા? તો આ આપેલી રકમના આધારે બે સૂત્રો મળ્યા. એ બે સૂત્રોની શું કરી? બાદબાકી કરી. તો બાદબાકીથી તમને Px0 મળી ગયા. તમે પછી આ સૂત્રની અંદર Px ને મૂલ્ય મૂક્યું, Psનું મૂલ્ય મૂક્યું એટલે તમને મળી ગયું Py0નું મૂલ્ય. સોરી, અહીંયા Px0નું મૂલ્ય મૂક્યું. બરાબર, ઉપર 0 આવશે અહીં. ઓકે, શુદ્ધ પ્રવાહી x અને શુદ્ધ પ્રવાહી y નું તમને બાષ્પ દબાણ મળી ગયું 600 અને 400 mmHg. તો આ રીતના પણ સવાલો પૂછાઈ શકે. ચલો એક બીજા ટાઈપનો સવાલ જોઈએ આપણે. ઉદાહરણ 3. આપેલા તાપમાને બે બાષ્પશીલ પ્રવાહીઓ A અને B ધરાવતા દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ mmHg માં આ સૂત્રથી આપવામાં આવ્યું છે. P બરાબર 120 - 80 કાઈ B, જ્યાં કાઈ B એટલે કે xB બરાબર B ના મોલ અંશ. આ જ તાપમાને શુદ્ધ ઘટક A અને શુદ્ધ ઘટક B ના બાષ્પ દબાણ શોધો. એટલે તો અહીંયા શું શોધવાનું આપણે? શુદ્ધ ઘટક A નું બાષ્પ દબાણ એટલે કે P0 A, અને બીજું શું શોધવાનું? P0 B શોધવાનું. તો કેટલું થાય શોધવાનું. આપેલું શું છે? તો બાષ્પ દબાણનું સૂત્ર આપેલું. જુઓ અહીંયા શું કીધેલું છે? દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ એટલે કે અહીંયા આપેલું છે P ટોટલ. આ શું આપેલું છે? P ટોટલ આપેલું છે. એનું સૂત્ર આપેલું છે. તો એના ઉપરથી PA0 અને PB0 શોધવાના. તો P ટોટલનું તમે સૂત્ર મૂકો પહેલાં. તો તમે સૂત્ર શું લખી શકો? P ટોટલ બરાબર PA + PB, PA + PB. PA ની જગ્યા તમે લખી શકો PA0 XA + PB0 XB. XA શું? ઘટક A ના મોલ અંશ, XB ઘટક B ના મોલ અંશ. હવે અહીંયા સૂત્ર જુઓ. આ સૂત્ર અલગ લાગે ને આ સૂત્ર અલગ લાગે. તો આ જે ભાગ રહ્યો એના આના જેવો તમે બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. અહીંયા XB આપેલું છે. જુઓ અહીંયા એકલું માત્ર XB આપેલું છે. તો આ સૂત્ર પણ XB ના ફોર્મમાં જ લાવો. તો અહીંયા XA છે એને તમે XB માં ફેરવી દો. તો એ તો સરળતાથી ફેરવી શકાય. XA + XB બરાબર 1 થાય. તો XA ની જગ્યાએ હું શું લખી શકું? PA0 - XB વત્તા PB0. દ્રાવણમાં રહેલા બધા જ ઘટકોના મોલ અંશોનો સરવાળો 1 થાય. એ મૂકી દીધું. બરાબર, તો અહીંયા શું લખી શકાય? PA0 - PA0 XB + PB0. અહીંયા XB લખવાના રહી ગયા. શું આવશે? PB0 XB. હવે આમાંથી XB કોમન કાઢી દઈએ. તો PA0 પ્લસ, જો પ્લસ કર્યું એટલે કે આમાંથી આયરું બાદ કરેલું છે. તો અહીંયા શું આવશે? PB0 - PA0 * XB. આ શું કર્યા? કોમન કાઢી દીધા. તો હવે જુઓ અહીંયા XB છે, અહીંયા XB છે. એટલે આ સૂત્ર હવે સરખું થઈ ગયું. તો આ સૂત્રને આની સાથે તમે સરખાવો. તો જુઓ PA0 કોના બરાબર થાય? 120 બરાબર થાય. તો PA0 બરાબર 120 mmHg. તો આ શું મળી ગયા? ઘટક A ના બાષ્પ દબાણ મળી ગયું. આ શું મળી ગયું? શુદ્ધ ઘટક A નું બાષ્પ દબાણ મળી ગયું. PA0 બરાબર 120 mmHg. આ ભાગ છે એ કોના સાથે સરખાવી શકાય? તો આ ભાગ સાથે સરખાવી શકાય. જુઓ માઇનસ નિશાની જોજો આગળ. ધ્યાન રાખજો, પ્લસ આપેલું છે કે માઇનસ આપેલું છે. અહીંયા પ્લસ છે, અહીંયા માઇનસ છે. તો આ આખો ભાગ લેવો પડશે આપણે આના બરાબર. તો શું આવ્યું અહીંયા? PB0 - PA0
બરાબર -80. અહીંયા આપણે પીબી નોટ શોધવાના, તો કરતા બનાવી દો. તો પીબી નોટ બરાબર 80 વત્તા પીએ નોટ 80 વત્તા પીએ નોટ નિશાની લેવાની. તો -80 વત્તા પીએ નોટની વેલ્યુ 120. તો 120માંથી જો તમે 80 બાદ કરી દો તો તમને કેટલા મળશે? 40 મળશે. તો શુદ્ધ ઘટક બીનું બાષ્પ દબાણ કેટલું મળ્યું? 40 mmHg. અહીંયા લખી દઉં, દેખાતું હશે કદાચ. 40 mmHg મળી ગયું. કેટલું મળી ગયું? 40 mmHg પીબી નોટ. બરાબર. પીએ નોટ કેટલા મળ્યા? 120. પીબી નોટ કેટલા મળ્યા? 40. તો આ રીતે તમે સૂત્રને સરખાવીને દાખલો ગણી શકો. તો આ રીતના પણ એક્ઝામ્પલ આ પ્રકારના પણ એક્ઝામ્પલ પૂછાતા હોય અને પૂછાઈ પણ શકે. બરાબર. તો આઈ હોપ કે તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તો આ વિડીયોની અંદર માત્ર આટલું છે.